السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ بیگم پیٹ میں نوجوان کو چاقوؤں کے وار کر کے بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ حیدرآباد میں قتل و غارت گری میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا۔ پتی گڈھا علاقے کے عثمان نامی ایک نوجوان خاتون سے محبت کرتے تھے۔ نوجوان خاتون کے بہنوئی اعجاز کو یہ معاملہ پسند نہیں آیا اور چنانچہ اس نے اپنے 3 دوستوں کے ساتھ مل کر عثمان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ چاروں نے پلٹ کر عثمان کو چاقوؤں سے وار کیا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ قتل کے بعد اعجاز نے اپنے دوستوں کے ساتھ پولیس اسٹیشن میں خود سپردگی اختیار کر لی۔ اعجاز، فیروز، ساحل، ریحان چاروں تھے۔ اعجاز مارا میرے بھائی کو، اعجاز چوری سے مارا ہے میرے بھائی کو۔ کیا بولے پولیس والوں کو؟ صاحب میرے بچے کے ساتھ ظلم ہو رہا، گلا کر دو، کل کے دن کچھ ہوا تو آپ ذمہ دار ہے کیا؟ صاحب بولتے پی ایس میں آ کے کمپلین لکھا، کیس کرا۔ اب وہ کیس ہونے کے بعد پورا ہونے کے بعد ہمارا بچہ ٹیفن لے کے گھر کو آ رہا تھا، اس کو لے آ کے روڈ پہ مار دیے۔ 8 جنے مل کے ہمارے برابر، وہ باہر کے 4 پوٹے ہیں، اس میں ایک پوٹا اور ساحل ریحان کے گھر میں رہتا تھا پوٹا، وہ پوٹا بھی 4 بجے مارنے کو گیا کرتے، 4 بجے مارنے گیا ہمارا بھائی۔ 4 بجے میں فون کرا، میرا نمبر فون دو، 4 بجے میں فون کرا، میں نہیں اٹھا، میں بزی میں تھا، فون نہیں اٹھا اس کا کال، انہیں کہیں کے لیے کرا نہیں ہوا، پھر ریٹرن کرنے کے لیے گیا میں جسٹ 11 بجے کھانے کے لیے آیا۔ آتے کہ میرا دوست فون کرا، بھیا تمہارے بھائی کا انتقال ہوگا، ڈیڈ باڈی کو مرڈر کر دیے ادھر بول کے ان کو بول دیا۔ دیکھو 4 بار کال کرا، 6 بار کال کرا، میرا کہیں کو کرا بول کے میں ریٹرن کریں گے بول کے گھر پہ جا کے مل لیے، تو بات برابر ہوتی بول کے میں آیا کہ بھائی اس کا کیس ہو یہ ہو گیا۔ پولیس والے جو ہے ایکشن نہیں لیے، جیسی ویسے بچے کی جان چلی گئی۔ اگر پولیس والے جو ہے جا کے گراؤنڈ مار کے آتے، وارننگ دیتے، تو بچہ ہمارے سامنے بیچ میں رہتا تھا، صحیح سلامت رہتا تھا۔ پولیس والوں کی کائلی کی وجہ سے ایک معصوم بچے کی جان چلے گی، جبکہ 2 گھنٹے پہلے آپ کو پی ایس میں آ کے کمپلینٹ پوری رام کہانی سنا کے گئے، لیکن پولیس والے جو ہے نا ایکشن نہیں لیے، اس کے اوپر ایکشن نہیں لینے کی وجہ سے بچے کی جان چلے گی۔ 8 سے 4 آدمی مل 8 آدمی۔ آغا سید اللہ مہدی ممبر پارلیمنٹ سری نگر نے بحری کدل کا دورہ کیا، جہاں حالیہ تباہ کن آگ سے متعدد مکانات اور عمارتوں کو نقصان پہنچا تھا۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ اس واقعے سے متاثرہ خاندانوں کو فوری طور پر امداد فراہم کریں۔ وزیر اعلیٰ نے دارالحکومت کو 4.5 کروڑ روپے کا عطیہ کرنے پر ڈواکرا سنگھوں کے مبارکباد پیش کی ہے۔ اگلے 5 سالوں میں ریاست کی فلاح و بہبود پر بہت زیادہ توجہ دی جائے گی۔ چیف منسٹر نارا چندر بابو نائیڈو نے واضح کیا ہے کہ ترقی کو تیز کیا جائے گا۔ اس وقت کی وائی سی پی حکومت نے عوام کو لوٹا اور ان کی حکومت نے 15 کروڑ اور کئی انعامات کا وعدہ کیا اور کئی طرح کی امداد کا بھی وعدہ کیا، لیکن کوئی بھی وعدہ قبول نہیں کیا گیا اور نہ ہی انہیں پورا کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ گورننس عوام کا معیار زندگی بلند کرنے اور غربت سے پاک معاشرے کے حصول کے لیے فراہم کرے گی۔ بی اے ایس اسکیم کے تحت نصابی کتابیں بیگم پیٹ اور رامنتپور حیدرآباد کے حیدرآباد پبلک اسکول کے قبائلی طلبہ میں تقسیم کیے گئے۔ کارپوریٹ اسکولوں میں بھی قبائلی طلبہ سب سے آگے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جب قبائلی طلبہ تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں جہاں وزراء، ایم ایل اے اور آئی اے ایس، آئی پی ایس افسران کے بچے پڑھتے ہیں۔ راماوت انجیا نائک تلنگانہ قبائلی فیڈریشن کے ریاستی جنرل سیکرٹری ہیں۔ ان کے آج کے مسابقتی دنیا میں کارپوریٹ تعلیم کے حصول میں قبائلی طلبہ کا کردار اہم ہو گیا ہے۔ کہا ریاست کی بی اے ایس اسکیم میں قبائلی طلبہ کو کارپوریٹ اسکولوں میں سیٹیں الاٹ کی جاتی ہیں اور ان کی لاکھوں روپے کی فیس پوری طرح سے حکومت برداشت کرتی ہے۔ حیدرآباد ضلع سمیتی کے تحت آل انڈیا یوتھ فیڈریشن نے نامپلی ایریا ہاسپٹل کے پاس احتجاج کیا، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ حیدرآباد کے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اسپتال کے مسائل کو حل کیا جائے۔ حیدرآباد بھر کے سرکاری اسپتالوں میں مریضوں کو ہر قسم کی ادویات دستیاب کرائی جائیں، ضلع میں ڈاکٹروں اور نرسوں کی کمی کو دور کیا جائے اور وائی ایف کے وفد نے مختلف موضوعات پر سروے کیا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے اسٹیٹ جنرل سیکرٹری کلور دھرمیندر اور اے آئی ایف حیدرآباد ضلع سیکرٹری نیرل کانتی سری کانت نے مشترکہ طور پر کہا ہے کہ ریاستی حکومت کو صحت عامہ پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ چیئرمین ٹی جی ایم ایف سی محمد عبید اللہ کوتوال نے نئی دہلی میں بھارانی سنگھ کے چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر این ایم ڈی ایف سی سے ملاقات کی ہے۔ این ایم ڈی ایف سی حکومت ہند کی طرف سے ٹی جی ایم ایف سی کو مالی امداد کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔
सुनील डिम्पल ने ओम बिरला को पार्लियामेंट का स्पीकर बनने पर मुबारकबाद दी और राहुल गांधी को अपोजिशन के एलओपी लीडर के तौर पर मुबारकबाद दी। डिम्पल ने स्पीकर ओम बिरला और एलओपी लीडर राहुल से पार्लियामेंट में बहस करने का मुतालबा किया है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में गैर एलानिया इमरजेंसी नाफिज कर दी है। 5 अगस्त 2019 के बाद से और 5 अगस्त जम्मू कश्मीर की तारीख में एक सियाह दिन है। एनडीए इंडिया ब्लॉक पार्टियों को जम्मू कश्मीर पर पार्लियामेंट में बहस करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से हम ओम बिरला जी को पार्लियामेंट का, भारत के संसद के स्पीकर बनने के ऊपर बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और साथ में जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से लीडर ऑफ द अपोजिशन, विपक्षी दलों का नेता बनने के ऊपर, लीडर ऑफ द अपोजिशन बनने के ऊपर राहुल गांधी जी को भी इंडिया ब्लॉक के लीडर ऑफ द अपोजिशन बनने के ऊपर बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम ओम बिरला जी से और लीडर ऑफ द अपोजिशन राहुल गांधी जी से ये मांग करेंगे कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में एक इमरजेंसी का दौर चल रहा है, जिसे भारतीय जनता पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर के इतिहास में और भारत के इतिहास में एक काला दिन माना जाएगा, ब्लैक डे है, जिस दिन संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन की तौहीन की गई और जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, एक रियासत को तोड़ करके मामूली सा यूनियन टेरिटरी बना दिया और उसका बंटवारा कर दिया और उसका स्पेशल स्टेटस जो था और उसके जो अधिकार थे, राइट्स थे, वो सब 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से छीन लिए गए। हम ये चाहेंगे कि ओम बिरला जी, आप स्पीकर हैं, आप एक डिबेट पार्लियामेंट के अंदर जम्मू कश्मीर को लेकर के करवाएं और साथ में राहुल गांधी से भी ये मांग करेंगे कि वो हमारे इंडिया ब्लॉक के लीडर ऑफ द अपोजिशन है, वो भी दबाव बनाए एनडीए के ऊपर भी और इंडिया ब्लॉक की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, गठबंधन के पार्टीज के साथ, कि जम्मू कश्मीर को लेकर के एक डिबेट 5 अगस्त 2019 के बाद जिस दौर से जम्मू कश्मीर गुजर रहा है उसके ऊपर एक डिबेट पार्लियामेंट में करवाई जाए। क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद हर जबरन गैर आईनी काले कानून जम्मू कश्मीर के ऊपर थोपे जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मनमानियां करती चली जा रही कि हम आपकी रियासत तोड़ेंगे, लेकिन क्यों तोड़ी नहीं बताएंगे। हम आपका स्पेशल स्टेटस तोड़ेंगे, आपकी जमीनें, आपकी नौकरियां, आपकी इल्हाक की शर्तें, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, जिन शर्तों के ऊपर हमारे बुजुर्ग इल्हाक भारत के साथ करके गए थे, हम भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हम उन्हें तोड़ेंगे, लेकिन नहीं बताएंगे कि क्यों। हम आपके पावर प्रोजेक्ट को बेचेंगे, आपके ऊपर दरबार मूव आपका बंद करेंगे, स्मार्ट मीटर लगाएंगे, रिचार्जेस वाले मीटर लगाएंगे, प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे, लगान, जजिए सब लगाएंगे, लेकिन हिसाब नहीं देंगे कि हम, भारतीय जनता पार्टी कभी हिसाब नहीं देगी कि हमने ये क्यों दरबार मूव बंद किया, क्यों स्मार्ट मीटर लगाए, क्यों पावर प्रोजेक्ट बेचे, क्यों लगान और जजिए टोल टैक्सेस के लगाए, बताने के लिए तैयार नहीं। आपकी रेत, बजरी, पहाड़ सब बेच देंगे, व्यापारिक कारोबार ठप कर देंगे, लेकिन नहीं बताएंगे। और ये क्या एक इमरजेंसी के दौरे से कम है क्या? इसलिए जम्मू कश्मीर के ऊपर आपको मुबारकी संदेश में हम ये आपसे मांग कर रहे हैं कि आप जम्मू कश्मीर के लेकर के एक बहस पार्लियामेंट में ओम बिरला जी करवाएं और राहुल गांधी भी और एनडीए और इंडिया ब्लॉक की पार्टीज को भी कहेंगे कि जम्मू कश्मीर को लेकर के एक बहस पार्लियामेंट में होना बेहद जरूरी है। क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम और 30 लाख बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवान हैं, बर्बाद हो गए हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ही वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। तो मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर, टोल प्लाजा, टोल टैक्सेस और इसके साथ दरबार मूव बंद किया, व्यापारियों को बर्बाद किया। लेकिन तमाम संगठनों से मैं ये अपील करूंगा कि ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ जो आंदोलन कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और उनका सहयोग करे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स उनका सहायता करे, और वेयर हाउस की जो व्यापारिक संगठन है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स और
बार एसोसिएशन जम्मू भी वो जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो गलत काम वो सिदरा में कुजवानी में जो फ्लाईओवर बनाने का काम कर रही है उसको रोक लगाए ताकि व्यापार वहां का ट्रांसपोर्टर्स वहां के मॉल्स और वहां के कारोबार व्यापारिक संगठन बर्बाद ना हो। मैं ये अपील करूंगा कि उस फ्लाईओवर के काम को पिलर्स के ऊपर करवाया जाए। और इस मामले में पहले तो आप बोले नहीं, दरबार मूव कारोबार ठप हो गए, स्मार्ट मीटर्स साथ खड़े होकर के चैम्बर ने भी लगवा दिए, व्यापारिक संगठन वेयर हाउस वालों ने भी लगवा दिए, ना ट्रांसपोर्टर्स बोले ना कोई संस्था बोली भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई। लेकिन आज मैं ये अपील करूंगा और देश के पार्लियामेंट के ओम बिरला जी से ये गुजारिश करूंगा कि जम्मू कश्मीर बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है, इसके ऊपर एक बहस जरूर करवाई जाए। ये जम्मू कश्मीर की मुबारकी संदेश अवाम की तरफ से आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन को भी, इंडिया और एनडीए ब्लॉक की तमाम पार्टीज को जम्मू कश्मीर को लेकर के एक बहस पार्लियामेंट में होना बेहद जरूरी है। धन्यवाद, जय हिंद, मुबारक है। 21 गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदे दोपहर हैदराबाद पहुंचे, जहां वो सयाहती, सकाफती, सनती और तालीमी मराकज का दौरा कर रहे जो तेलंगाना की खुसूसी शनाख्त रखते हैं। राजीव गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल रियासती इंफॉर्मेशन, सिविल रिलेशन डिपार्टमेंट और प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट के अफसरान ने किया। मशरक़ एशिया, यूरेशिया, मशरक़ वसत के खित्ते, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ईरान, बेलारूस, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिज़ जमहूरिया, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, मंगोलिया, कजाकिस्तान के मीडिया के मुमताज नुमाइंदे 4 रोज़ा दौरे पर यहां आए हैं। दौरे के एक हिस्से के तौर पर मीडिया टीम गोलकुंडा किले, शिल्पारामम, डॉक्टर रेड्डी लैब्स, स्काई रूट एरोस्पेस सेंटर, टी हब, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस और रामोजी फिल्म सिटी का दौरा करेंगे। चोटुपल पुलिस रचाकुंडा के साथ एसओटी एलबी नगर जोन टीम के जरिए एक बैन रियासती मंशियात की फरोख्त के रैकेट का पर्दाफाश किया है। एसओटी एलबी नगर जोन टीम के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर्स ने चोटुपल पुलिस रचाकुंडा के साथ मिलकर एक बैन रियासती मंशियात सिंडिकेट का पर्दाफाश किया और गांजे के 3 ट्रांसपोर्टरों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 280 किलोग्राम खुश्क गांजा, 2 कारें और 3 मोबाइल फोन से जब्त किए, जिनकी मालियत 80,30,000 रुपए बताई गई। इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन के सदर एडवोकेट सुधीर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एपी सिंह को नेशनल पैट्रॉन मुकर्रर किया है। इस मौके पर एडवोकेट निशा भारद्वाज के अलावा दीगर भी मौजूद थे। निजामाबाद जिले कांग्रेस कमेटी के सदर मनाला मोहन रेड्डी ने 24, 25, 26, 27 जून को महाराष्ट्र के वर्धा सेवाग्राम आश्रम में कौमी राजीव पंचायत राज संगठन के सदर मीनाक्षी नटराजन के ज़रिए एहतमाम कारकुनों के कैंप में हिस्सा लिया। इस तरह मुल्क की 23 रियासतों के अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि इस तरबियत कैंप में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की तौसी, महात्मा गांधी के अजाइम, ख्यालात और कम्युनिटी सर्विस के बारे में बताया जा रहा। आईएएस ऑफिसर अमराब अली को जीएचएमसी के नए कमिश्नर के तौर पर चार्ज दिया गया, जिस पर उन्होंने अपना चार्ज संभाल लिया। रियासत में आईएएस के तबादलों के पेश नजर जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रोज का तबादला कर दिया गया और हुकूमत ने उनकी जगह अमराब अली को दिया है और जीएचएमसी कमिश्नर मुकर्रर किया है। इस हद तक कि उन्होंने रोनाल्ड रोज से ओहदा संभाला। अपनी जिम्मेदारियां संभालने के बाद कमिश्नर अमराब अली का जीएचएमसी के आला ओहदेदारों ने गुलदस्ता पेश करते हुए इस्तकबाल किया। कुलगाम पुलिस ने जिले के मुख्तलिफ पुलिस यूनिटों में मंशियात के इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ बैनुल अक़वामी दिन मनाया है और पूरे जिले में बेदारी रैलियां, मुबाहिसे और सेमिनार मुनक़िद किए। मंशियात के इस्तेमाल के मुज़िर असरात से मुतल्लिक़ बैनर्स और प्ले कार्ड्स आवेज़ा किए गए। नुमाया अवामी मकामात पर नौजवान के साथ साथ मुआशरे में मंशियात से दूर रहने के लिए आगाही और मंशियात के इस्तेमाल के बुरे असरात से भी आगाह किया। तमाम शिरका सेहतमंद और जिम्मेदाराना तर्ज जिंदगी को फरोग़ देने के अपने अज़्म में बेहद पुरजोश थे। बीआरएस पार्टी के वर्किंग सदर कलवा कुंटला तारक रामाराव ने चौपाडंडी के एमएलए मेड्डीपल्ली सत्यम के अहले खाना से मुलाकात की, जो अपनी बीवी की मौत पर गमज़दा थे। वो अलवाल में एमएलए मेड्डीपल्ली सत्यम की रिहाइशगाह पहुंचे और रूपा देवी की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने खुदा से उनकी रूह को सुकून देने की दुआ की और अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार किया।
مجلس کے صدر بیرسٹر اسدالدین اویسی کی ہدایت پر مجلسی کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے اسٹریٹجک نالا ڈیولپمنٹ پروگرام SNGP کے CE کوٹیشور راؤ SE بھاسکر ریڈی EE سنواس اور بالکاپور نالا حکیم پیٹ اور جی کولپے اور دیگر مقامات کا ان کے ساتھ دورہ کیا اور وہاں کا معائنہ کیا. اس لیے بالکاپور نالے سے تمام ترقیاتی کاموں اور ملبے کو یقینی بناتے ہوئے بارش کے پانی کے بہاؤ کو صاف کرنے کا مطالبہ کیا اور ہدایتی اس معائنے کے دوران MLA کے ساتھ مجلسی پارٹی کے کارپوریٹر اور مجلسی پرائمری یونٹ کے صدر اور سرگرم کارکن موجود تھے. نظام آباد کے بلدی ڈویژن نمبر 58 اعظم روڈ پر واقع قدیم کلوریٹ کو دانستہ طور پر بند اور مخدوش کرنے سے اطراف و اکناف کے علاقوں کا گندا پانی اور بارش کے پانی کی عدم نکاسی کی وجہ سے مصائب و مشکلات پیدا ہو رہے تھے اور نالی کا گندا پانی اعظم روڈ پر بہنے سے مقامی عوام اور راہ گیروں کو تکلیف ہو رہی تھی، جس کے پیش نظر متعلقہ کارپوریٹر ڈویژن نمبر 58 MA قدوس نے گزشتہ دنوں کمشنر بلدیہ مندہ مکراند اور ٹاؤن پلاننگ عہدیداروں، ہیلتھ آفیسر محمد ساجد علی و سینیٹری انسپیکٹر سری کانت کا دورہ کرواتے ہوئے فوری طور پر قدیم کلوریٹ کی صفائی کرنے اور گندا وہ بارش کے پانی کی نکاسی عمل میں لانے کے لیے مؤثر نمائندگی کی تھی، جس پر بلدی عہدیداروں نے مشین کے ذریعے کلوریٹ کی صفائی عمل میں لائی بلکہ گندا وہ برساتی پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا. اس کلوریٹ سے گزرنے والے گندے پانی کو دوسری جانب کے چند مقامی افراد وہ کارپوریٹر رکاوٹ پیدا کرنے کی مذموم کوشش کر رہے تھے، جس پر سینئر کارپوریٹر MA قدوس نے کمشنر بلدیہ مندہ مکران سے بات چیت کرتے ہوئے کئی برسوں قبل تعمیر کیے گئے کلوریٹ وہ نالی سے گزرنے والے گندے پانی کے قدرتی بہاؤ کو نہیں روکا جا سکتا اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے سینئر کارپوریٹر MA قدوس نے اس تنازع کو خیر و خوبی سے حل کر لیا. اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.